सरदार जसवीर सिंह बग्गा जिहड़े लोक इंसाफ पार्टी के साडे जलंधर के प्रधान आ ते दुआबे के इंचार्ज जरनैल नंगल जी जिन्होंने प्रैस कॉन्फ्रेंस का प्रबंध किया। मैं ऋणी हाँ, मैं तुहाडा स्पैशल ऋणी हाँ कि तुसीं सारिआं ने अपना कीमती वक्त दिता। सो अज प्रैस कॉन्फ्रेंस करन दा विशा एजेंडा करोना महामारी। इस करोना महामारी दे विच जिहड़े लोग इस समय का इस महामारी के भयानक समय का नजायज़ तौर पर फायदा चक रहे हैं, उन्हां दा पर्दाफाश करके तुहाडे जरिए सरकार नूं चेतावनी देना, तुहाडे जरिए सरकार नूं जागरूक करना कि एक पासे करोना महामारी कारण लोगों के अंदर हाहाकार आ ते दूसरे पासे लोग अपने घर का गहना गट्टा बेच के, लोग अपने घर जमीन जायदादां गिरवी रख के इलाज कराउण वास्ते प्राइवेट हॉस्पिटलों की लुट का शिकार किवें हो रहे। अज का एजेंडा दोस्तों ये है। सो सब तो पहला मैं प्रभु के चरणों च, वाहिगुरू के चरणों च कामना करदा तुसीं तुहाडा सारा परिवार भगवान तंदुरुस्तियां बख्शिश करे, तुसीं सारे सेहतयाब रहो। सो अज वो गल्लां जिहड़ियां अक्सर तुसीं सुर्खियां च लैके आउंदे हो, बहुत सारे पीड़ित लोग साडे कोले आउंदे आ, बहुत सारे पीड़ित लोग तुहाडे कोले जांदे आ, वो इस करके कि असीं बिल नहीं जमा करा सकते। असीं फलाने हॉस्पिटल दे विच अपना पेशेंट एडमिट कराया, उत्थे असीं कोई कहंदा 3 लाख दे चुके हैं, कोई कहंदा 5 लाख दे चुके हैं, जिहड़ा बकाया 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख वो साडे कोले पैसे है नहीं के। सो अज बड़े अहम इशू के उत्ते असीं सारी कलैक्शन करके लैके आए हैं। पंजाब के वड्डे वो जिले, वो डिस्ट्रिक्ट जिहड़े मैडिकल हब वजों जाने जाते हैं, जिथे वड्डी गिणती दे विच नामी प्राइवेट हॉस्पिटल हैगे आ, उत्थे की कुछ हो रहा, उत्थे इलाज के नाम के उत्ते किवें मरीजां की लुट की जा रही है, उत्थे इलाज के नाम ते दवाइयां मरीजां नूं किवें महंगे भाव दित्तियां जा रही ने, उत्थे मरीजां दे नाल किस तरीके अणमनुखी तशद्दद ते वतीरा ढाया जा रहा। सो ये गल्लां असीं अज तुहाडे नाल साझीआं करन वास्ते प्रैस कॉन्फ्रेंस कीती है। सब तो पहला मैं तुहाडी जानकारी दे विच ये देना चाहूँगा, असीं एक चार्ट तैयार कीता, असीं एक चार्ट बनाया। नंबर 1 कोविड पेशेंट एंड कंपैरिजन तुलना की नॉन कोविड पेशेंट, मतलब कि 2 तरह के मरीज आ, एक करोना बीमारी तो पीड़ित ते दूसरा करोना बीमारी तो मुक्त पर किसी दूसरी बीमारी तो पीड़ित हॉस्पिटल दे विच उहदे रेटां दा कंपैरिजन मैं तुहानूं असीं जिहड़ा बड़ा थारोली मेरे सारे साथियों ने स्टडी कीता। अमृतसर, लुधियाना, जलंधर जिहड़े नामी हॉस्पिटल है, चंद नामी हॉस्पिटल जिहड़े नामी ये कुछ कर रहे हैं, तुसीं अंदाजा ते तकाजा ला सकते हो कि आम हॉस्पिटलों का की हाल होगा। सरकार कित्थे हैगी आ, सरकार का तंत्र कित्थे आ? इस महामारी के समय दे विच सरकार क्यों नहीं सरकारी खजाने का मूँह खोलती? अज लोकां नूं लॉकडाउन कारण रोजी रोटी 3 टाइम 3 वक्त की रोटी कमाउण वास्ते, अपना टब्बर चलाउण वास्ते किड्डे वड्डे सैक्रीफाइस के उपरों हॉस्पिटलों वालियां दी लुट मैं थोड़े नाल साझी करनी चाहूँगा। पहला सब तो लुधियाना दे अंदर दयानंद हॉस्पिटल है, CMC हॉस्पिटल है, फोर्टिस हॉस्पिटल है, SPS अपोलो हॉस्पिटल है। मैं तुहाडा ज़्यादा वक्त नहीं लेना, मैं तुहानूं चंद हॉस्पिटलों की उदाहरण देनी चाहूँगा। सरकार ने रेट निर्धारित किए, जदों सरकार इन्हां प्राइवेट हॉस्पिटल वालियां नूं खुद लुट्टण वास्ते सरकारी हुक्म जारी कर दे, मतलब कि बागां खुलियां छड्ड देवे, ते फिर ये हॉस्पिटल सरकारी हुक्मां दी आड़ दे अंदर, सरकारी हुक्मां दी छतरछाया हेठ किस तरीके कोविड मरीजां दे परिवारां दी लुट सुट करदे आ, मैं उहदा नमूना तुहाडे सामने रखण लग्या। नॉन कोविड पेशेंट जे कोई CMC दे विच दाखल होया लुधियाने का, बहुत वड्डा चैरीटेबल फट्टा लग्या उस हॉस्पिटल के उत्ते, दयानंद हॉस्पिटल के उत्ते चैरीटेबल का फट्टा लग्या। एंड जिहड़ा किसी होर बीमारी तो पीड़ित
ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋविड नहीं, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਧਾਰਨ ਬੈੱਡ 2000 रुपये का, मतलब कि कोई हरनिया वाला चले गया, कोई बुखार वाला चले गया, किसी ने कोई बवासीर का ऑपरेट कराना, अखां का कराना, पथरियां का कराना, ਉਹਦੇ ਲਈ 2000 ਦਾ ਬੈੱਡ। ਤੇ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਡੋਲੋ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਫ ਲੈ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈੱਡ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ 6500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ। ਦਇਆਨੰਦ ਹਸਪੀਟਲ ਲੁਧਿਆਣਾ, CMC ਹਸਪੀਟਲ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫੋਰਟਿਸ ਅਪੋਲੋ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਆਮ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨੌਨ ਕੋਵਿਡ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ 3000 ਰੁਪਇਆ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ 10000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗੀ ਬੈੱਡ ਤੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 3000 ਰੁਪਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 10000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ। ਤੀਸਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵਾਲੇ ਬੈੱਡ ਦੀ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵਾਲਾ ਬੈੱਡ ਆਮ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ 7000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8000, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਇਆਨੰਦ ਆ, ਉਹ CMC ਆ, ਉਹ ਫੋਰਟਿਸ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ, ਉਹ ਫੋਰਟਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਆ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਤਕਰੀਬਨ 18000 ਰੁਪਇਆ ਲਗਭਗ। ਕਿਸੇ ਦਾ 1000 ਉੱਤੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ 1000 ਥੱਲੇ ਆ। ਲਗਭਗ ਐਵਰੇਜ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵਾਲਾ ਬੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ 18000 ਦਾ ਤੇ ਨੌਨ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ 7 ਤੋਂ 8000 ਰੁਪਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ 100%, मतलब जे आप ये कहिए भी 2000 वाला बैड, जिथों मैं गल शुरू की सी, जिहड़ा प्लेन बैड हैगा वो 7000 रुपये का, किन्ने 100% इजाफा हो गया। मैं मनदा ये गल सहमत हाँ कि साडे पंजाब दे विच चंगे हॉस्पिटल ते चंगे डॉक्टरां दी कमी नहीं हैगी, जिहड़े वाजिब रेटां दे उत्ते चंगा इलाज दिंदे आ। मैनूं जरनैल जी दस के हटे, हैरानी हुई, कोई अग्रवाल शायद हॉस्पिटल दस्सिया, ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ 250 ਰੁਪਏ ਮਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲਾ ਬੈੱਡ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਮ, ਜੋ ਆਮ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਡੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਤਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਠੇ ਭਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰੋ। ਦੋਸਤੋ 600% ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇ, 700% ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਕੋਈ ਨਰਸ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਦੂਸਰਾ ਸਟਾਫ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਦਾ 2000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ 50% ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ 3000 ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ 700% ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਰੇਟ ਨੂੰ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ? ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਰਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੜੀ 2017 ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 2-2.5 ਲੱਖ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਕਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗਹਿਣੇ ਹੋਣਗੇ ਸੋਨੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਮਾਂ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ।
उस हॉस्पिटल का चेहरा बेनकाब किया, वो परिवार के गहने वापस होए। ऐदियां एक नहीं सैकड़े घटनावां ने जिथे अज पंजाब के अंदर कोरोना की महामारी नूं लैके बहुत वड्डे ठगे मारे जा रहे हैं, बहुत वड्डा लोगों के नाल लुट का मंजर तैयार है। दोस्तों मैं बेनती करनी चाहूँगा, कोई मरीज जिहड़ा कोरोना तो पीड़ित है, अज सरकार नूं इस पासे ध्यान देने की जरूरत है। मैं पहला कह के हटिया कि सरकार ने ये सड़कां, ये पुल, ये वड्डियां वड्डियां बिल्डिंगां किस काम दियां जे मनुख ही ना रहा। अज सड़कां, पुल, ये डिवेलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर दी अज बंद करके लोगों का इलाज करवाउण वास्ते सरकार नूं सरकारी खजाने के मूँह खोल देने चाहिए आ। कोई बंदा कोरोना पॉजिटिव आ गया, वो हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल दे विच दाखिल हो गया, हॉस्पिटल वालियां ने उसका टेस्ट कराया, उन्होंने शंका सीगी, ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋविड ਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ। ਕੀ ਉਸ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਲੈਬ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਹਿਤਾ, ਕੀ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਦੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਈ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਤੋਂ, ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਾਈ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੂਸਰੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਆ ਤੈਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿੱਦਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵੱਡਾ ਮੁਰਗਾ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵਾਂ, ਉਹ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬੈੱਡ ਵਿਹਲਾ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਰਗਾ ਆ ਗਿਆ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਲ ਪਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੰਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੰਤਰ ਸਿਰਫ ਡਾਂਗ ਚੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 1000-2000 ਰੁਪਈਆ ਮਾਸਕ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਡਬਲ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇੱਠਣੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਕੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰੱਖਣਾ ਮਨਾਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਫਲਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਟਰਲੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੰਤਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ? ਅਬ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ, ਜਿੰਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟਿੰਗ ਹਾਲ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਟਾਫ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਮਡੇਸਿਵੀਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਥੋਕ 'ਚ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਣੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਮਡੇਸਿਵੀਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 10 ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ 10 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੈਮਡੇਸਿਵੀਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਥੋਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਲੱਗਿਆ 7 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, 3 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ।
फिर वो इंजैक्शन कित्थे जा रहा? सीसीटीवी कैमरा होवे, उस कैमरे की फुटेज बंदियां नूं बाहर अटेंडेंट नूं पता लगे, उस कैमरे की फुटेज सरकारी विभाग के लोगों को जावे कि किहड़े मरीज नूं रेमडेसिवियर लग्या, किहड़े मरीज नूं नहीं लग्या। मेरे कोले पुख्ता सबूत प्रूफ है कि पंजाब दे विचों ये इंजैक्शन दिल्ली ब्लैक च बिक रहे हैं, दिल्ली जा रहे इंजैक्शन। मैं सरकार दा धन्नवादी हां कि तुसीं नोडल अफसर ला लए। नंबर 1 तुसीं रेट तय नहीं किया कि रेमडेसिवियर ये प्राइवेट हॉस्पिटल मरीज नूं किस रेट ते देणगे। मात्र 11-1200 रुपये का इंजैक्शन जिहड़ा 3500 रुपये का प्राइवेट हॉस्पिटल ला रहे हैं, 2400 तो लैके 3500 तक। मैं डिटेल दे सकदा तुहानूं तिन्ने वड्डे जिलिਆਂ दी। की सरकार नूं इस पासे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं? महामारी का समा, तुहाडा सरकार का सारा सरकारी तंत्र, सरकारी धिर दे वजीर, सरकारी धिर दे पार्टी के सारे आगू ते समेत अपोजिशन, असी क्यों नहीं विजिलेंट? असी क्यों नहीं इहदे उत्ते सारे जाने चौकसी रख के कि मरीज नूं ठीक करना, मरीज नूं लुटण नहीं देना? मैं 2 दिन पहला पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं एक पत्र लिख के मांग की, मैं तुसी आयुष्मान सर्वत सेहत बीमा योजना लैके आए पंजाब दे विच। आयुष्मान केंद्र दा सीगा, तुसी हिस्सेदारी की, तुसी आयुष्मान सर्वत सेहत बीमा योजना लैके आए, ਵੱਖ-ਵੱਖ कंपनियां नूं तुसी पैसे भरे, तुसी प्रीमियम दिता, तुसी लोकां दा इलाज कराउण दा बंदोबस्त प्रबंध कीता, तुहाडा धन्नवाद। तुसी दुबारा उन्हां बीमा कंपनियां नूं सदो, थोड़ा जिहा प्रीमियम होर लैणगे। तुसी कोरोना दी बीमारी नूं कवर अप करो, कैशलैस इलाज पंजाब दे अंदर जिन्ने हॉस्पिटल कोरोना दा इलाज कर रहा सारे इंपैनल्ड होने चाहिए स्कीम दे नाल। लो हाहाकार समाप्त हुंदी आ। थोड़ा जिहा प्रीमियम मेरा ख्याल है पर हैड, जे मैं प्रति बंदा गल करा तो 500 या 600 रुपया प्रीमियम का फर्क पैना। जे कोई कोरोना दे नाल मौत हुंदी आ, उहनूं मैडिकल क्लेम उस सर्वत सेहत बीमा योजना के जरिए। सरकार का ध्यान कित्थे है? सरकार का ध्यान अंदर खाना जंगी लगी हुई है, सरकार का ध्यान सारे का सारा उत्थे डाइवर्ट हो गया। सो अज कोरोना बीमारी नूं लैके जिहड़ा मरीजां दे नाल धक्का कीता जा रहा, असी किसी भी कीमत के उत्ते धक्का बर्दाश्त नहीं करांगे। फर्ज करो मरीज रात के दोस्तों 11 बजे दाखिल होया किसी हॉस्पिटल दे विच, उहनूं बेड के चार्जेस 11 बजे रात नूं दाखिल होया, पिछले 23 घंटे 1 घंटा रहा ना 12 बजे तक रात दे, उहनूं पिछले 23 घंटिया के चार्जेस देने पैने आ। कोई मरीज 11:30 बजे रात नूं दाखिल होया, उन्होंने 23.5 घंटिया के पैसे नाल देने पैने आ। जिवें 7 स्टार 5 स्टार होटलों के चैकआउट दोपहरे 12 बजे हुंदा, ये रात नूं 12 बजे का इन्हां दा चैकआउट टाइम है। की ये महामारी दे विच, की इस कोरोना वर्गी भयानक बीमारी के अंदर सरकार का फर्ज ते ड्यूटी नहीं कि इन्हां प्राइवेट हॉस्पिटलों नूं नकेल पावे? सो असी तुहाडे जरिए सरकार तो ये डिमांड करदी है लोक इंसाफ पार्टी कि तुरंत इन्हां गल्लां ते ध्यान दिओ। अज लोगों के अंदर बहुत वड्डी पद्धर के उत्ते हाहाकार है, लोग अज त्राह कर रहे हैं ते तुसीं ते तुहाडा प्रशासन गूढ़ी नींद सौ रहा। जदों शासन दोस्तों चुप होवे, ये लोकतंत्र सिक्का हैगा कॉइन हैगा, ये 2 पहलू आ शासन ते प्रशासन। अज शासन आपस दे विच लड़ रहा, अज शासन एक दूसरे दीयां जड़ां वड्ढण वास्ते ते प्रशासन कहंदा शासन वाले तां अपने काम 'च व्यस्त हैगे, सानूं पुछना ते गिणना किहने आ, साडी निगरानी किहने करनी है तां आपस दे विच। सो अज साडी शासन ते प्रशासन नूं ये बेनती ते चेतावनी हैगी आ कि इस महामारी के समय खजाने दे मूँह खोलो। जिहड़ा गरीब की लुट हो रही है, जिहड़े आम वर्ग की मिडल क्लास की लुट हो रही है, उस लुट नूं ठੱਲ पाउण वास्ते सरकार जागरूक हो गई। दोस्तों असी पंजाब के सारे जिलिਆਂ वास्ते 22 ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ वास्ते एक हैल्पलाइन नंबर 2 कोआर्डीनेटर असी नियुक्त किए हैं। 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, हर ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ लोक इंसाफ पार्टी के सीनियर साथी उन्हां दे मोबाइल नंबर दिते। असी तुहानूं भी ये लिस्ट देनी आ, तुसीं भी किरपा करके ये लिस्ट जारी करियो एंड असी अपने यत्नां नाल भी ये नंबर वायरल करन दा यतन करांगे तां जो किसी मिडल क्लास ते गरीब परिवार के मरीज के नाल कोई हॉस्पिटल धक्का करे ते असी सारे अपने रजेमे छड्ड के सब तो पहला जिहड़ा मरीज के नाल धक्का करन वाला हॉस्पिटल ते डॉक्टर आ उत्थे पहुंच के तुहाडी सहायता दे नाल
ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੁਟੇਰੇ ਬਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੋਮੀਨਲ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਕੋਵਿਡ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਾਵੇਂ ਭਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਦੇ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਕੋਠੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੈਪੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਆਰਡੀਨਰੀ ਬੈੱਡ, 15,000 ਰੁਪਇਆ ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡ, 18,000 ਰੁਪਇਆ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਬੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਨਾਨ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ 50% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ 7-700 ਗੁਣਾ 7-700% ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਕੇ ਮਰੋ। ਇਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਨਿਮਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ 16 ਨੇ ਸੱਚ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਆ, 3 ਰੇਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ, 10,000, 15,000 ਤੇ 18,000। ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਡੀ ਦਇਆਵਾਨ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਫਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ? ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਕੋਈ ਆਮ ਮਰੀਜ਼ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ 2,000 ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲਾ ਚਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ 7,000 ਦਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲਾ ਬੈੱਡ 3,000 ਦਾ, ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲਾ ਚਲੇਗਾ ਤਾਂ 12,000 ਦਾ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 50% 2,000 ਨੂੰ 3,000 ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ 7-700 ਗੁਣਾ ਵਧਾਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਤੜ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ 3 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ 10 ਦਿਨ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਰਿਹਾ। ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ, ਵਾਈਫ ਆਫ ਧਰਮਪਾਲ, ਐਂਡ 4,50,000 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਏ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ, 2,17,000 ਰੁਪਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਨੈਵਰ। ਇਹ ਜਸਬੀਰ ਬੱਗਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਬਣੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਸਿਰਫ 40-45 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਆਫਟਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਫੰਗਸ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਡਾਕਟਰ, ਲੋਕ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ
ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਕਰਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਡਰੈਸਲ ਕਰੇ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਊ ਰੂਬੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਦੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਤੇ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਡਮਿਟ ਸੀਗਾ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਤੇ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 2,17,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਗਰਮ ਸਰਦੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਨਾਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਮ ਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਏ ਆ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਕੈਂਡਲ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਹਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਆ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਕੈਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਸਕੈਨ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਫੌਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਸਾਡੇ ਸਹੀ ਹੋਣੇ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਹਿੰਗੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੈ ਨਾ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਰੇਟ ਜਿੰਨੇ ਟੈਸਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਕੈਨ ਆ, MRI ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਟੈਸਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ
ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਹਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ 3000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹੀ 8000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹੀ 15-15000 ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਮਝੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।